بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے پھر حاضر ہوا ہوں ویڈیو نمبر 12 کے ساتھ، تعلیم قرآن کورس کے ویڈیو نمبر 12 کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مفتاح القرآن حصے دوم سے سبق نمبر 3، اس میں اشارہ اور اس کی خبر۔ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 2 میں ہم نے پڑھا اس میں اشارہ اور مشار الیہ، اس میں اشارہ اسماء اشارہ پڑھا اور مشار الیہ کو پڑھا۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے اس میں اشارہ اور اس کی خبر۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ جب اس میں اشارہ سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کر کے اس شخص یا چیز کے لیے کسی بات کی خبر دی جائے تو اس میں اشارہ مبتدا ہوتا ہے اور آگے اس کی خبر ہوتی ہے۔ خبر پر الف لام نہیں لایا جاتا ہے، خبر پر الف لام نہیں لایا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھتے ہیں، واضح ہو جائے گا۔ ہذا مؤمن، یہ مومن مرد ہے، یہ ایمان والا مرد ہے، یہ مومن ہے، جو بھی ترجمہ کریں گے۔ ہذہ مؤمنۃ، یہ مومنہ عورت ہے۔ ذالک مسلم، وہ مسلمان مرد ہے۔ تلک مسلمۃ، وہ مسلمان عورت ہے۔ اوپر کہا گیا جب اس میں اشارہ سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کر کے اس شخص یا چیز کے لیے کسی بات کی خبر دی جائے، یہاں پہ لفظ ہذا اس میں اشارہ کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، کسی شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بارے میں یہ خبر دی جا رہی ہے مومن ہونے کی، کہ وہ مومن ہے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے اس سے، لفظ ہذا سے یعنی اس میں اشارہ سے اشارہ کیا جا رہا ہے، اور لفظ مومن سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مومن ہے، یعنی ایمان والا ہے۔ تو یہ ہو جائے گا اس میں اشارہ مبتدا، اور یہ لفظ ہو جائے گا خبر۔ ہذا اس میں اشارہ مبتدا اور مومن اس کی خبر ہو جائے گی۔ اسی طرح ہذہ اس میں اشارہ مبتدا، ہذہ سے ایک فرد کی طرف اشارہ ہے، کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ ہے، اور لفظ مومن سے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مومنہ عورت ہے۔ اور یہاں بھی وہی ہے، لفظ ذالکہ سے اشارہ کیا جائے کہ کسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور لفظ مسلمون سے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ مسلم ہے۔ اور یہاں بھی وہی ہے، تلک مسلمۃ، وہ مسلمان عورت ہے۔ لفظ تلکا سے اشارہ کیا جا رہا ہے اور مسلمۃ سے اس کی خبر دی جا رہی ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تلکا سے، مسلمۃ سے اس کی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کون ہے، وہ مسلمان عورت ہے۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ، اور اس میں اشارہ اور اس کی خبر میں بس باریک فرق ہے، وہ فرق بس خبر پر الف لام نہیں لایا جاتا ہے۔ جب یہاں اس میں اشارہ مبتدا اور یہ خبر، مبتدا اور خبر کی ترکیب میں خبر پر الف لام نہیں لایا جاتا ہے، اگر یہاں پر الف لام لے آئیں گے، ھذا المؤمن کہیں گے تو ھذا ہو جائے گا اس میں اشارہ، اور مؤمن مشار الیہ، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا ہو جائے گا، اور خبر یہاں پہ نہیں ہوگی۔ کہیں گے ھذا المؤمن، ترجمہ ہوگا یہ مومن مرد۔ ھذہ المؤمنۃ، یہ مومنہ عورت کیا ہے، کھڑی ہے، بیٹھی ہے، کیا کر رہی ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ ذالک المسلم، وہ مسلمان مرد۔ تو الف لام اگر لائیں گے تو پھر ترکیب بدل جائے گی، اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہو جائے گا اور مبتدا خبر کی ترکیب نہیں رہے گی۔ اور اگر اس میں یہ دوسرے لفظ میں جو بعد والا لفظ ہے اس میں اگر الف لام نہیں لائیں گے، نکرہ لائیں گے، تنوین رہے گی اس میں، تو وہ ہو جائے گی خبر۔ جیسے ذالک مسلمون، یہ مبتدا ہو جائے گا اور مسلمون اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو یہ باریک فرق ہے، بس الف لام ہونے نہ ہونے کا فرق ہے، اس کو دھیان دینا ہے۔ اس میں اشارہ مشار الیہ کا ترجمہ ہوگا ذالک المسلم، وہ مسلمان مرد، بس اتنا، وہ مسلمان مرد، اور ذالک مسلم، وہ مسلمان مرد ہے، خبر بڑھ جائے گی، ہے سے خبر دی جا رہی ہے۔ تو اس فرق کو دھیان میں رکھنا ہے۔ آگے ہے الفاظ و معنی یاد کیجئے، تو آپ اسکرین روک کر الفاظ و معنی یاد کر لیجئے گا تاکہ جو مشق ہے نیچے وہ مشق میں آپ کو آسانی ہو۔ ہم الفاظ و معنی پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ اسکرین روک کے یا پھر بیک کر کے اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ صراطن کے معنی راستہ، حجتن کے معنی دلیل، اثمن کے معنی گناہ۔ اثمن تا پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا ہے، اسمن نہیں پڑھنا ہے۔ اسمن کے معنی ہوتا ہے نام، جیسے بسم اللہ مسمک، تمہارا نام کیا ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، تو وہاں اسم آیا ہے۔ یہاں ہے اثمن، سا سے معنی گناہ، پورا معنی ہی بدل جائے گا اگر آپ مخرج کا خیال نہیں رکھیں گے۔ اثمن گناہ، امتن جماعت،
ये उम्मत भी इस्तेमाल होता है, उम्मत के माना उम्मत। सुअबानुन अजदहा, हय्यतुन सांप, सरहुन महल, सखरतुन पत्थर की चट्टान, सालिहानी दो नेक मर्द। सालिहुन माना एक नेक मर्द, और अलिफ नून बढ़ाया गया पहले सबक में, मिफ्ताहुल कुरान के पहले सबक में, जिसमें वाहिद तस्निया जमा और मुजक्कर मुअन्नस का बयान है। आप अगर पहले उस वीडियो को देखे होंगे, उस सबक को देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि अलिफ नून बढ़ाने से, अलिफ और नून मकसूर, मकसूर यानी कसरा वाला नून, जेर वाला नून, अलिफ और नून मकसूर बढ़ाने से कोई भी वाहिद लफ्ज तस्निया बन जाता है। सालिहुन का माना एक मर्द, सालिहानी दो नेक मर्द। बुरहानानी, यहाँ भी अलिफ नून बढ़ाया गया, बुरहानुन नून तक है असल लफ्ज, यहाँ नून तक असल लफ्ज है, बुरहानुन माना दलील। बुरहानानी दो दलीलें। साहिरानी दो जादूगर, यहाँ भी अलिफ नून बढ़ा के तस्निया बना दिए इसको, साहिरानी दो जादूगर। अस्हाबुल जन्नति जन्नत वाले, अस्हाब ये साहिब की जमा है, साहिब मना वाला, अस्हाब उसी की जमा है, वाले, वाले यानी बहुत सारे लोग। अल जन्नत अस्हाबुल जन्नति जन्नत वाले, अस्हाबुन नारी दोजख वाले। हिजबुल्लाहि अल्लाह का गिरोह, हिजब के माना गिरोह जिसमें बहुत सारे अफराद होते हैं। हिजबुल्लाहि अल्लाह का गिरोह, हिजब शैतानी शैतान का गिरोह। ये अल्फाज याद कर लीजिए और आगे हम मशक देखते हैं। यहाँ है दर्ज झेल जुमलों का तर्जमा कीजिए। तो अगर आप अल्फाज याद कर चुके होंगे तो कोशिश कीजिएगा कि इन अल्फाज का तर्जमा आप खुद करें, ताकि आपको पता चले और आपको खुद अपने बारे में अंदाजा हो कि आपने क्या सीखा। अभी तो ये चूंकि वीडियो है इसलिए हम तर्जमा खुद कर रहे हैं। आप ये तो इसको पॉज करके तर्जमा खुद करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम तर्जमा कर रहे हैं। हादा सिरातुन, ये रास्ता है। ये इसमें इशारा मुब्तदा, हादा इसमें इशारा मुब्तदा और सिरातुन उसकी खबर है। यानी हादा से इशारा किया जा रहा है और सिरातुन से खबर दी जा रही है। जिसकी तरफ इस लफ्ज से इशारा किया जा रहा है उसके बारे में लफ्ज सिरातुन से खबर दी जा रही है। ये हो गया हादा इसमें इशारा मुब्तदा और सिरातुन उसकी खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इसमें खबरिया। और आगे है तिल का हुज्जतुन, यहाँ भी वही तरकीब है, तिल का इसमें इशारा मुब्तदा, हुज्जतुन उसकी खबर है। बहुत बारीक फर्क है इसमें इशारा मुशारुन इलैह और इसमें इशारा और उसकी खबर में, बस एक अलिफ लाम का फर्क है। तिल कल हुज्जतु वो दलील, तिल का हुज्जतुन वो दलील है, अलिफ लाम का फर्क है। ज़ालिका इस्मुन वो गुनाह है, तिल का उम्मतुन वो उम्मत है, वो जमात है। हादा सुबानुन ये अजदहा है, हादिही हय्यतुन ये सांप है। और ये इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि हादा सिरातुन, सिरातुन जिस तरह इसमें इशारा मुशारुन इलैह में ये देखा जाता है कि जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी मुशारुन इलैह क्या है, मुजक्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, क्या है, तो उसी के एतबार से इसमें इशारा लाया जाता है। यहाँ भी वही है, लफ्ज हाजा से जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, लफ्ज हाजा से चूंकि जो खारिजी दुनिया में है वो रास्ते की तरफ इशारा किया जा रहा है, और रास्ता यानी सिरातुन की तरफ इशारा किया जा रहा है, और ये चूंकि वाहिद है और मुजक्कर है इसी एतबार से हादा लाया गया, वाहिद मुजक्कर। और तिल का हुज्जतुन, हुज्जत की तरफ इशारा किया जा रहा है और इशारा करके खबर दी जा रही है कि वो हुज्जत है। तो जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है यानी हुज्जत, वो मुअन्नस है और वाहिद है, इसलिए वाहिद मुअन्नस इसमें इशारा लाया गया, तिल का हुज्जतुन। ज़ालिका इस्मुन भी वहाँ यही चीज़ है कि ये इस्मुन मुजक्कर है और वाहिद है, इसलिए ज़ालिका लाया गया जो मुजक्कर और वाहिद के लिए आता है। तिल का उम्मतुन, बस वही सारी तरकीब जो इसमें इशारा मुशारुन इलैह में है वो यही, वो सारी चीज़ों का लिहाज रखना पड़ेगा, वाहिद तस्निया जमा मुजक्कर मुअन्नस का लिहाज रखना पड़ेगा। तिल का उम्मतुन वो जमात है, हादा थौबानुन ये अजदहा है, हादिही हय्यतुन ये सांप है, हादा सरहुन ये महल है, हादिही सखरतुन ये चट्टान है, ये पत्थर की चट्टान है, ये चट्टान है जो भी तर्जुमा करेंगे। हादानी बुरहानानी ये तस्निया आ गया तो यह खबर भी तस्निया। हादानी बुरहानानी ये दो दलीलें हैं। हादानी साहिरानी ये दो जादूगर हैं। हादानी सालिहानी ये दो नेक मर्द हैं। उलाइका अस्हाबुल जन्नति,
وہ सब जन्नत वाले हैं। उलाइका इसमें इशारा मुब्तदा अस्हाबुल जन्नती, इसकी खबर हो जाएगी उलाइका अस्हाबुल जन्नती, वो लोग जन्नत वाले हैं, वो लोग जन्नत वाले हैं। और आगे है उलाइका अस्हाबुन नारी, वो लोग दोजख वाले हैं। उलाइका हिजबुल्लाही, वो लोग अल्लाह का गिरोह हैं, वो लोग अल्लाह का गिरोह हैं। हिजब का माना गिरोह, यहाँ आया था। हिजब का माना अल्लाह का गिरोह, तो वो लोग अल्लाह का गिरोह हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि हिज्ब वाहिद है, असहाब तो साहिब की जमा है, यहाँ पे इसमें इशारा लाया गया जमा असहाब के लिए जो जमा है और मुजक्कर है, तो उलाइका तो मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए आता है, तो असहाब ये मुजक्कर है और ये जमा है, तो जमा के लिए जमा लाया गया, ठीक है। उलाइका हिजबुल्लाह, हिज्ब है वाहिद, इसकी जमा आती अहजाब, और उलाइका जमा के लिए है और हिज्ब वाहिद है। ऐसा इसलिए है कि हिज्ब एक फर्द पर नहीं बोला जाता है। हिज्ब यानी गिरोह, गिरोह उसी वक्त होगा जब उसमें कई अफराद हों। गिरोह सिर्फ एक फर्द से नहीं बनता है, बल्कि गिरोह के लिए कई अफराद चाहिए, उसके बाद गिरोह बनता है। इसीलिए उलाइका लाया गया, उलाइका जमा के लिए आता है और हिज्ब वाहिद है, लेकिन ये इसमें जमा यानी ये कई अफराद पर बैक वक्त बोला जाता है। हिज्ब यानी एक फर्द नहीं, हिज्ब मतलब कई सारे फर्द हैं इसमें, इसलिए उलाइका लाया गया। उलाइका हिजबुल्लाही, वो अल्लाह का गिरोह है, वो लोग अल्लाह के गिरोह हैं। उलाइका हिजबु शैतानी, वो लोग शैतान के गिरोह हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।